بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید فیصل شکیل ہے اور بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین ہم جنرل بابر افتخار DGISPR کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک پیغام پہنچایا انہوں نے PDM کو واضح الفاظ میں۔ وہ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں خاطر تواضع کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں خاطر تواضع کا لفظ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھا جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور جو بیک ڈور باتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی وہ بھی۔ اس کے بتاتے کیوں اہم ہے یہ پیغام، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں فوج کے حوالے سے۔ مختلف ادوار کے اندر جو فوج کی ملکی امور کے اندر عمل دخل رہا ہے، اس حوالے سے، اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر 4 مختلف ادوار کے اندر مختلف جرنیلوں نے پاکستان میں مارشل لاء لگایا ہے۔ اس مارشل لاز کو یہاں کا جو نظام تھا اس میں سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتی رہی ہیں، ان سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں عمل دخل رہا ہے۔ یہ ون سائیڈڈ افیئر نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر فوج ملکی امور، ملکی نظام سنبھالے گی تو اس نظام کو چلانے کے لیے آپ کو باقاعدہ تمام تر لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو نظام کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ان اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے لیے ریونیوز اکٹھا کرتے ہیں، نظام و نسق چلاتے ہیں تاکہ ملکی امور جو ہیں چلتے رہیں۔ اسی لیے یہ آپ کو سیاسی جماعتیں جو ہیں فوجی ادوار کے اندر اپنا اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اس میں کئی کردار ایسے ہیں جو PDM کے پلیٹ فارم پہ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے وہاں سے کھیلتے رہے ہیں اور اب PDM کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ پنپ رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم اپنے پہلے ولاگ کے اندر ذکر کر چکے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم جو ایک ٹریڈیشنل رابطہ رہا ہے فوج اور پاکستان کے امور کے اندر اس حوالے سے ضرور ذکر کریں گے۔ خاص طور پہ مثال دینا چاہوں گا میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب کے کیس کے حوالے سے، جو غالباً 3 دہائیوں سے سپریم کورٹ کے کسی الماری کے اندر یا دراز کے اندر گرد اکٹھی کرتا رہا، اور جب افتخار محمد چودھری صاحب ریسٹور ہو کے آئے تو انہوں نے اس فائل کو جھاڑ پہنچ کے منگوایا اور اس کے اوپر فیصلہ دیا۔ کیس کیا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک سازش کی گئی 1990 کے اندر۔ یہ ثابت کیا سپریم کورٹ نے اس کیس کے حقائق سے، اور اس سازش کے نتیجے میں بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ الیکشنز ہار گئی تھیں۔ غلام اسحاق خان صاحب اس وقت کے صدر تھے۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو پتہ چلا کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کو غلام اسحاق خان صاحب نے یہ احکامات دیے تھے کہ آپ بے نظیر کے مخالف جو سیاستدان ہیں ان کی امداد کیجئے تاکہ وہ بے نظیر کو الیکشن ہرایا جا سکے، پیپلز پارٹی کو الیکشن ہرایا جا سکے۔ اس بارے میں پھر جنرل اسلم بیگ صاحب نے معاونت حاصل کی ISI کے اس وقت کے چیف جنرل اسد درانی صاحب کی۔ اسد درانی صاحب نے عدالت میں افتخار محمد چودھری صاحب کے سامنے یہ ڈاکیومنٹ ایفیڈیوٹ پیش کیا، جس میں ایک لمبی فہرست تھی پاکستان کے سیاستدانوں کی۔ بلوچستان سے لے کر سندھ تک سیاستدان جو ہیں ان میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، سابق وزیر اعظم جمالی صاحب کا نام موجود تھا، جماعت اسلامی کے لوگوں کا نام موجود تھا، اور بہت ساری جماعتوں کے نام موجود تھے اور لوگوں کے نام موجود تھے جنہیں پیسے دیے گئے کہ وہ الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور انہیں الیکشن نہ جیتنے دے۔ تو اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس کیس میں ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ اس وقت کے اعلیٰ ملٹری افسران نے جو احکامات صدر صاحب کے فالو کیے وہ غیر قانونی، غیر آئینی تھے، اور جو پیسے سیاستدانوں کو دیے گئے تھے وہ بھی ایک غیر قانونی عمل تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ حکومت وقت کو اس وقت کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے۔ یہ 2012 کا کیس ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 2012 کے بعد 2019 میں ہم آپ کو لے کر آتے ہیں، جب ایک دفعہ جسٹس گلزار احمد صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں اس وقت، تو 2019 میں انہوں نے
इस केस के फॉलो अप किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिपोर्ट मंगवाई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अटॉर्नी जनरल साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने जो अदालत के अंदर बयान दिया उसके मुताबिक केस की इंक्वायरी चल रही थी। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सवाल किया कि अगर इंक्वायरी चल रही है तो फिर कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ, वो कब होगा? तो उन्होंने कहा जी कि जब वो तो बाद में होता है और इंक्वायरी जब खत्म होगी तो वो होगी। लेकिन उस केस की तफ्तीश कहां पे पहुंची, क्या हुआ, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। तो ये केस का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये तमाम तर मामलात जो हैं हमारे मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमारे सामने आते रहे हैं और तर्ज हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर रहा है, दाखिली अमूर जो रहे हैं, खारजी अमूर जो रहे हैं, इसमें हमारी फौज जो है वो शाना बशाना खड़ी भी रही है, शामिल भी रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। अगर गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं वो आर्मी चीफ साहब से मिलने के लिए आते हैं, आर्मी चीफ साहब बाहर के मुल्कों के दौरे करते हैं जिसमें बाज़ दफ़ा DGISI भी शामिल होते हैं। क्या वजह है कि जब मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद बहुत सारा इकोनॉमिक जो है वो क्राइसिस पैदा हो गया, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने हाथ जोड़ के आर्मी चीफ साहब से इस्तदा कीजिए कि मीटिंग के लिए हमें वक्त दे दीजिए, हम चंद गुजारिशात जो हैं वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी रिक्वेस्ट मानी और उनसे मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। तो जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि फौज का सियासत के अंदर इस वक्त अमली तौर पर कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल बाबर की बात जो है हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुंह जुबानी भी सुनी, लेकिन किस तरह सुनी, उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि हमें सियासत से जरा दूर रखिए क्योंकि हम इसका हिस्सा नहीं है, आप इमरान खान साहब से निमट लीजिए और हमें माफ कीजिए, आप हमें दूर रखिए इस सियासत से। लेकिन जो PDM की जमातें हैं जिसमें नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान से लोग शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हैं, उनका नुक्ता नज़र वाज़ेह है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई तो उस वक्त बहुत सारी धांधली हुई और ये इलेक्शन जो है आर्मी की सिक्योरिटी के अंदर ही हुआ था। हुकूमत वक्त ने उस वक्त इस सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी को रिक्वेस्ट की थी और आर्मी ने ही करवाया था। तो जिस रात ये इलेक्शन हुआ उस रात बहुत सारी शिकायत जो थी, हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे बैठ के, आ रही थी। पीपल्स पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी रात की कि जी हमारे जो सियासी वर्कर्स हैं और वो जो इलेक्शंस को देख रहे हैं, गालिबन एजेंट्स जो होते हैं, पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं, उनको इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं दिया जा रहा, रिजल्ट डिले किया जा रहा। तो ये वही शिकायत जो है बार बार हम PDM के प्लेटफॉर्म से आज भी सुन रहे हैं। लेकिन PDM पहले क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? जनरल बाबर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया, वो भी एक अहम मामला है क्योंकि इमरान खान साहब गए थे। अब आइए जरा टाइमिंग के हवाले से इस तमाम तर अमल की, ये बहुत खास टाइमिंग है। एक क्योंकि पस मंजर ये है कि इस वक्त मीडिया के अंदर चहमगोइयां हो रही हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग या एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद खाकान अब्बासी साहब इस हवाले से नवाज शरीफ साहब के बाद पैगाम लेकर गए हैं। और इस वक्त ये कहना जनरल बाबर का कि हम बिल्कुल लाताल्लुक हैं, हमारे बैकग्राउंड के अंदर कोई डायलॉग नहीं हो रहा, या तो ये इंडिकेट करता है कि अब किसी किस्म की गुफ्तगू फौज नहीं जा रही। और दूसरी बात जो इसके साथ जनरल बाबर ने पैगाम पहुंचाया खातिर तवाज़ो का, वो बड़ा मानी खेज जवाब है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पहुंचाया और कहा है कि जी बस कर दीजिए, इतना ही काफी है आपकी तरफ से, अब मजीद हमें मत ना घसीटिए। तो जरा सख्त पैगाम है ये उनके लिए भी। लेकिन मौलाना ने इसको सख्त पैगाम को बहुत नरमी से मोड़ के जो जवाब दिया है वो भी सुनने वाला है। वो कहते हैं कि जी आप खुद तो पिज्जा खाते हैं, हमें आप कह रहे हैं कि चाय पिलाएंगे और ये हमारा हक है कि अगर आप अमल दखल करें किसी सियासत के अंदर तो फिर हम पिंडी की तरफ भी मार्च करें, टले वो भी नहीं। सख्त जो एक वार्निंग है वो इधर से भी आ गई है और आने वाले वक्त के अंदर ये सख्ती क्या रंग लाएगी हम आपको बताएंगे भी, देखेंगे भी और कमेंट भी करेंगे। फिलहाल इतना ही। सैयद फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।